Assalamu alaikum. How are you, everyone? Hope you all are well. I'm also well by the grace of Almighty Allah. Okay. Uh, it has been a long time. I've taken my last class about infinitive and gerund. Can you remember? Yes. At my last class, I have discussed about infinitive and gerund. But I have told you that this will take 2 classes. First one will contain infinitive and gerund, and second one will contain participle, discussion about participle. As today is the second class of infinitive, gerund, and participle discussion. Okay, so today I will discuss about participle. Infinitive and gerund, I have told you that these are most relevant, most relevant topic, and it is very much important to discuss infinitive and gerund side by side. And participle is also important to discuss after immediate discussion of infinitive and gerund, but I have some problems, I have some difficulties, I have some family issues, that I have 2 small babies, so they were very sick, and I wasn't able to take the class immediate after the first part of infinitive and gerund class. Okay, so I'm very sorry for that, but today I'm starting my class about participle. Please everyone join with me and listen to me carefully what I am talking about, what I am discussing about. Okay, acha. Now I am sharing a screen with you. Sorry. Yes. Is it clear to all? I'm sharing a screen about participle. Now, first you have to know what is participle. Participle key. A participle is a form of a verb that can be used as a verb or an adjective. Participle হচ্ছে এক ভার্বের একটা ফর্ম, ঠিক আছে, ভার্বের একটা ফর্ম দ্যাট ক্যান বি, যেটা ব্যবহৃত হতে পারে ভার্ব হিসেবেও, আবার একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবেও সেন্টেন্সে ইউজ হতে পারে. So there are 2 kinds of participles. There are 2 kinds of participles. These are past and present participles. We all know that what is past participle and what is present participle. Everyone have the basic idea about past and present participle. Past means otit and present means bortoman. Okay, but here is the details about past and present participle. Present participles usually end in ing. Present participle বোঝানোর জন্য যে সকল ওয়ার্ড ইউজ হয়ে থাকে সেগুলো এন্ড হয়ে থাকে মূলত আইএনজির দ্বারা। সেগুলো এন্ডিং এ আইএনজি যোগ হয়ে থাকে। আর past participles usually end in ed or en or d, t or n and follow the helping verbs have or had. আর past participle বা অতীতকালের যে শব্দ, অতীতকাল বোঝাতে যে শব্দগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে, যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ হয়ে থাকে, সেগুলো সাধারণত সেগুলো শেষ হয় কি দিয়ে, ইডি অথবা ইএন দিয়ে, অর ডি, টি অর এন, অ্যান্ড ফলো দ্য হেল্পিং ভার্বস। এবং কি ধরনের হেল্পিং ভার্বস ফলো করে সেগুলো, বা কোন ধরনের হেল্পিং ভার্বস ইউজ করে সেগুলো সেন্টেন্সে ইউজড হয়, সেগুলো হচ্ছে হ্যাভ অর হ্যাড। হ্যাভ অর হ্যাড শুরুতে থাকে হ্যাভ অর হ্যাড, অ্যান্ড দেন মেইন ভার্বের সাথে ইডি বা ইএন
বা ডি টি আর এন দিয়ে ওয়ার্ডটা এন্ড হয়ে থাকে বা ওয়ার্ডটা শেষ হয়ে থাকে, ওয়ার্ডের শেষে এগুলো যুক্ত হয়ে থাকে পাস্ট পার্টিসিপলের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা কি খেয়াল করলাম? What we have seen that present participles, the words used in present participles or the verbs used in present participles usually end in ing, and the verbs used in past participles usually end in ed or en or dt or n. Okay, and follow the helping verbs have or had. Now I have some examples to show you. That is participles ed versus ing. That means participles past versus present. Okay, ed means past and ing means present. Okay, what is a participle? A participle is a word, এটা আমরা আগেও জেনেছি, we have already known that what is participle, but past participles are look like that. What? Bored. এখানে একটা এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছ যে বোর্ড, এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপলের এক্সাম্পল। আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে সেই বোর্ডটা হয়ে গেছে বোরিং, বোর্ডটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে যে হয়ে যাচ্ছে বোরিং। দ্যাট মিনস আফটার বোর, বোর ইজ দ্য মেইন ওয়ার্ড, বোর ইজ দ্য মেইন ওয়ার্ড। ওকে, আর এই মেইন ওয়ার্ডটার সাথেই তোমরা শেষে কি দেখতে পাচ্ছ? ইডি যুক্ত হয়ে, বোর এর সাথে ইডি এন্ডিং এ ইডি যুক্ত হয়ে এটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ভার্ব গঠন করছে। আর when it containing or it is ending with ing, that means boring is a present participle. যখন এটা ing ক্যারি করছে, যখন এই this word is carrying ing at its ending, it's called present participles. এটাকে তখন বলা হচ্ছে present participle. Okay, now I have a sentence. For example, I was bored at the movie theater. আমি মুভি থিয়েটারে কি ছিলাম? বোর্ড হয়ে গিয়েছিলাম। আমি ওই মুভি থিয়েটারে যখন মুভি দেখছিলাম, when I was watching the movie, I was bored at the movie theater. আমি ওই মুভি থিয়েটারে কি হয়ে গেছিলাম? বোর্ড হয়ে গেছিলাম। দ্যাট মিনস আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর বোরিং, দ্য মুভি ওয়াজ বোরিং, মুভি ওয়াজ বোরিং, দ্যাট মিনস মুভিটা কেমন ছিল? দ্য মুভি ওয়াজ বোরিং। দ্যাট মিনস there I can make a relation with this both sentences, that as the movie was boring, I was bored at the movie theater. যেহেতু মুভিটা ছিল কেমন? বোরিং, মানে বিরক্তিকর, কিছুটা একঘেয়েমি টাইপের বা কিছুটা বিরক্তিকর, সেই জন্য আমি মুভি থিয়েটারে কি হয়ে গেছিলাম? বিরক্ত হয়ে গেছিলাম। I was bored at the movie theater. ঠিক আছে, আচ্ছা। Again, another example you can see, surprised. Surprised, surprise is the main verb. Okay, main verb. And when surprise is ending with ed, it is called past participles, and when it is carrying ing at its ending, it's called present participles. It's called present participles. So there is another sentence with surprised. I was surprised when I heard the news. আমি কি ছিলাম? আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম যখন আমি এই সংবাদটা পেয়েছিলাম, যখন আমি এই ঘটনাটা বা এই সংবাদটা আমি জেনেছিলাম বা শুনেছিলাম। আই হার্ড, আমি শুনতে পেয়েছিলাম। ওকে, উইথ সারপ্রাইজিং, দ্য নিউজ ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজিং। এই নিউজটা ছিল খুবই আশ্চর্যজনক, এই সংবাদটা ছিল খুবই আশ্চর্যজনক। ঠিক আছে, সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার রিলেশন in between these two sentences. The news was very surprising, so I was surprised when I heard the news. নিউজটা কি ছিল? খুবই সারপ্রাইজিং। অনেক সারপ্রাইজিং হওয়ার কারণে আমি কি হয়ে গেছিলাম? সারপ্রাইজড হয়ে গেছিলাম, আমি সারপ্রাইজড হয়ে গিয়েছিলাম। সো এখানে ফলো করার বিষয় হচ্ছে যে যখন অতীতকালের কোনো ঘটনা ঘটছে, তখনই কিন্তু ওয়ার্ডগুলো ইডি কন্টেইন করছে বা ইডি ক্যারি করছে এটার এন্ডিংয়ে। আর যখন কোনো বর্তমানের ঘটনা ঘটছে বা কোনো
কোনো কিছুর বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বা অ্যাডজেক্টিভ টাইপের কিছু বোঝাতে কিন্তু আইএনজি যুক্ত হচ্ছে। খেয়াল করে দেখো বিষয়টা, শুধু যে বর্তমান বোঝাতে বিষয়টা তা না, বর্তমানকালেরই কোনো বিষয়ের অ্যাডজেক্টিভ বোঝাতে বা বিশেষণ জাতীয় কোনো কিছু বোঝাতে, কেমন, হাউ, এরকম বোঝাতেও কিন্তু ওয়ার্ডটার এন্ডে যে আইএনজি অ্যাড হচ্ছে। দ্যাট মিনস দ্য নিউজ ওয়াজ ভেরি সারপ্রাইজিং। ঘটনাটা ছিল কিরকম, খুবই সারপ্রাইজিং। কেমন, কেমন প্রশ্ন করো, হাউ কেমন ছিল, ভেরি সারপ্রাইজিং, উত্তর চলে আসছে যে অনেক কি ছিল, আশ্চর্যজনক ছিল। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে here is a note. You have to write down this note in your notebook. That is, ed adjectives often describe people's feelings. খেয়াল করে দেখো, এর আগেও বোর্ড, সারপ্রাইজ, যে দুটো আমরা এক্সাম্পল দেখেছি পাস্ট পার্টিসিপলে, সেগুলোও কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়েছে। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে বোরিং, সারপ্রাইজিং যেমন অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়েছে সেটা খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বাট bored and surprised are also using as adjective in the sentences, which is sometimes ambiguous to us. মাঝে মধ্যে এটা আমাদের কাছে একটু অস্পষ্ট মনে হয় যে এটা কি অ্যাডজেক্টিভ অর ভার্ব। ঠিক আছে, কিন্তু খেয়াল করে দেখো যে এখানেও কিন্তু এই বোর্ড আর সারপ্রাইজটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ইউজ হয়েছে। ed adjectives often describe people's feelings. সাধারণত ed adjective গুলো কি হয়ে থাকে, এটা কিন্তু এক ধরনের অ্যাডজেক্টিভ যেটা ed যোগ করে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এগুলো সাধারণত মানুষের ফিলিংসটাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। bored, surprised, these are kinds of feelings, these are kinds of feelings expression. Okay, to express your feelings these words are using. Okay, a boring movie however will make you feel bored. A boring movie তোমাকে কি করছে, বোর ফিল করাচ্ছে, তোমাকে কি করছে, বোর ফিল করাচ্ছে। দ্যাট ইজ আ স্টেট অফ ইউর ফিলিংস, দ্যাট ইজ আ এক্সপ্রেশন অফ ইউর ফিলিংস। ওকে, সো দ্যাট মিনস পাস্ট পার্টিসিপলে যেসব ইডি ক্যারি করে যেসব ওয়ার্ডগুলো ইউজ হচ্ছে, ভার্বগুলো ইউজ হচ্ছে, সেগুলো সাধারণত এক ধরনের অ্যাডজেক্টিভ, এবং ইডি ইউজ করে যেসব অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহৃত হয়, যেসব অ্যাডজেক্টিভগুলো ইডি ক্যারি করে, সেগুলো মূলত মানুষের ফিলিংস এক্সপ্রেস করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কথাগুলো, বিষয়টা কিন্তু খুবই সহজ, যদি একটু খেয়াল করে শোনো তাহলেই বুঝতে পারবে বিষয়টা, যে ইডি ইউজ করে অ্যাডজেক্টিভ যেগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যে ধরনের যে অ্যাডজেক্টিভগুলোর শেষে ইডি থাকে, সেগুলো সাধারণত মানুষের ফিলিংস ইউজ করতে বা ফিলিংস এক্সপ্রেস করতে ইউজ হয়ে থাকে। ওকে, নাও another thing, participles. A participle is a verb form that can function as an adjective. আমরা একটু আগেও জেনেছি যে এটা, যে পার্টিসিপল এক ধরনের ভার্ব যেটা কিনা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন করে থাকে, যেটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন করতে পারে। সবসময় করে থাকে বিষয়টা তা না, প্রায় সময়ই এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ফাংশন হতে পারে। আচ্ছা, kinds, forms, examples. Here are three kinds: present participles, past participles, and perfect participles. And they have different forms. Present participles ending in ing, past participles ending in ed or other irregular ending, and perfect participles having forms having plus past participle and having been plus participle. This perfect participles when uses, usually when past perfect participles uses. Can you remember? Yes, it is used in voice. Okay, changing voice. Okay, so perfect participles গঠিত হয়ে থাকে সাধারণত হ্যাভিং এর পরে পাস্ট পার্টিসিপল বসে, আবার হ্যাভিং বিন এর পরে পার্টিসিপল বসে থাকে। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে, দ্য লসিং প্লেয়ার গট অ্যাশেমড। দ্য লসিং প্লেয়ার গট অ্যাশেমড, এই খেলোয়াড় যে কিনা হেরে যাচ্ছে সে কি হলো, লজ্জিত হলো। লসিং প্লেয়ার মানে সে হেরে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে এই প্লেয়ারটাকে মডিফাই করার জন্য বা প্লেয়ারের
অবস্থাটা বোঝানোর জন্য এই লসিংটা ব্যবহৃত হয়েছে। ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। দ্য ম্যারিড কাপল হ্যাভ জবস। এই বিবাহিত কাপলের কি আছে? জব আছে, তারা কি কর্মজীবী। সো এখানে ম্যারিডটা কিন্তু কাপলকে মডিফাই করছে, আর কাপলটা কিরকম অবস্থাটা বোঝানোর জন্য দে আর ম্যারিড সেটা বোঝানোর জন্যই কিন্তু এই অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ হয়েছে। দ্যাট মিনস ম্যারিড ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পারফেক্ট পার্টিসিপলস হ্যাভিং বিন ওয়ার্নড হি নেভার গোজ আউট অ্যাট নাইট। যখন থেকে তাকে ওয়ার্ন করা হয়েছে, তাকে সতর্ক করা হয়েছে বা তাকে সতর্ক বাণী দেওয়া হয়েছে, হি নেভার গোজ আউট এট নাইট, সে রাতের বেলা আর বের হচ্ছে না। ঠিক আছে, সে রাতের বেলা কখনোই বের হয় না। সো এখানে হ্যাভিং বিন এর পরে কি হচ্ছে? ওয়ার্ন বসেছে এবং সেটা ইডি যুক্ত হয়ে বসেছে, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে বসেছে। ঠিক আছে, এবং দিস ইজ কল্ড পারফেক্ট পার্টিসিপলস, কারণ এটা হচ্ছে একটা অন্যের থ্রুতে কিন্তু এই কথাটা বলা হচ্ছে। এটা কিন্তু ডিরেক্ট বলা হচ্ছে না, ইনডিরেক্ট স্পিচ। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ডিরেক্ট বলা হচ্ছে না। যেমন হ্যাভিং বিন ওয়ার্ন মানে কারোর মাধ্যমেই তো সে ওয়ার্ন হয়েছে। হ্যাঁ, সে তো নিজেকে নিজে ওয়ার্ন করেনি, কেউ তাকে ওয়ার্ন করেছে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট হি নেভার গোজ আউট এট নাইট। ওকে, so that was three kinds of participles. Now choose the correct participle adjective from each form in each of the sentences below. ঠিক আছে, নাম্বার 1, I don't understand chess. আমি কি বুঝি না? দাবা বুঝি না। The rules are very confused or confusing. Which will be the correct one? Obviously confusing. The rules are very confusing because I don't understand chess মানে আমি দাবা বুঝি না। এটা কিন্তু এটা বলছে না যে সে আগে দাবা বুঝতো না এখন বুঝে, বিষয়টা কিন্তু তা না। এটা কোনো অতীতের বিষয় না, এটা সবসময় তার জন্য সেম। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রেজেন্ট টেন্স। সো এটা কনফিউজিং হবে, there is no confusion. Okay, number 2, he was embarrassed or embarrassing when he arrived late for class. এখানে কি হবে? embarrassed or embarrassing। খেয়াল করে দেখো, নাম্বার 2, he was, সে এম্বারেস ছিল বা সে কি ছিল মানে লজ্জিত ছিল বা সে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি ছিল when he arrived late for class, যখন সে ক্লাসে কি হয়েছিল? দেরিতে পৌঁছেছিল। তাহলে এখানে arrived ওয়ার্ডটা হচ্ছে কোন টেন্সে আছে? পাস্ট টেন্সে আছে। যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে, দ্যাট মিন্স দ্য হোল সেন্টেন্স আর ইন পাস্ট টেন্স। সো the correct answer will be embarrassed. Embarrassed হবে correct answer, past participle verb choose করতে হবে এখানে। Number 3, there is a new movie playing at the theater. খেয়াল করে দেখো কি বলেছে এখানে? একটা নতুন মুভি থিয়েটারে চলছে, চলমান। ওকে, that means present. It's a present tense. Are you interested or are you interesting? কি হবে এখানে বলো তো? এখানে আর ইউ ইন্টারেস্টেড হবে, কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু আর যেটা বসেছে সেটা কিন্তু মূলত ওই যে তিনটা পার্টিসিপল বলেছিলাম আমি, পাস্ট, প্রেজেন্ট, আরেকটা হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল। এখানে কিন্তু পারফেক্ট পার্টিসিপল হিসেবে এটা ইন্টারেস্টেড হবে। ওকে, নট ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, তাহলে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে চলে যাচ্ছে, যেটা এখানে হবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, মাই লিটল ব্রাদার মেক্স টু মাচ নয়েজ। আমার লিটল ব্রাদার সবসময় কি করে? নয়েজ মেক করে, সবসময় একটু কি করে? গোলমাল করে, গন্ডগোল করে, ঝামেলা করে। ঠিক আছে, তো হি ইজ অ্যানয়েড। হি ইজ অ্যানয়েড হবে না অ্যানয়িং হবে? হি ইজ অ্যানয়িং। ঠিক আছে, সে অ্যানয়িং, যেহেতু সবসময় করে থাকে তাহলে সেটা অ্যানয়িং হবে। I like my new chair. আমি আমার নতুন চেয়ার পছন্দ করি। It's quite relaxed or relaxing. আমি আমার নতুন চেয়ারটা পছন্দ করি, এটা পছন্দ করি এবং প্রেজেন্ট হিসেবেই বোঝাচ্ছে। So it's quite কেমন হবে? এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সো অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহারের জন্য কি বসাতে হবে এখানে? It's quite relaxing. এটা it's quite relaxing. এটা কেমন? রিল্যাক্সিং। ঠিক আছে, নট রিল্যাক্সড। ওকে, সো
দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট দ্য পার্টিসিপল। আমরা পার্টিসিপল কি বুঝে গেলাম, পার্টিসিপলের আমরা কয়েকটা বিষয় যে মেইন থিংগুলো পেলাম, সেটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পারফেক্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল মূলত আইএনজি দ্বারা এন্ড হয়ে থাকে, সরি পাস্ট পার্টিসিপল ইডি, ইএন এবং কিছু ইরেগুলার এন্ডিং হয়ে থাকে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আইএনজি দিয়ে এন্ড হয়ে থাকে, অ্যাজ ইউজুয়াল শুধু আইএনজি হয়। আচ্ছা, আর পাস্ট পার্টিসিপলে যে কি হয়, হ্যাভিং এর পরে পাস্ট পার্টিসিপল হতে পারে, হ্যাভিং বিন এর পরে পার্টিসিপল বসে থাকে। আচ্ছা, আর যেটা দেখতে পেলাম যে পার্টিসিপল মূলত হচ্ছে ভার্ব, আর সেই ভার্বগুলা কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। দ্যাট ওয়াজ দ্য হোল অ্যান্ড মানে মোটামুটি বেসিক এবং ইম্পর্টেন্ট থিংস অ্যাবাউট পার্টিসিপল আর দিস। ওকে, সো সবাই ভালো থাকবে। এই ছিল পার্টিসিপল নিয়ে আজকের আলোচনা। পরবর্তী আলোচনা হবে suffix and prefix নিয়ে। ওকে, my next class will be held on suffix and prefix। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।